बख्शी बुद्धि अनुसार चंगे तो चंगा बोलने की कोशिश की है। समान जिन्ना मर्जी चंगा पिया होवे मार्केट दे विच, ये खरीदण वाले ते हुंदा भी वो किहड़ी चीज़ उन्हें चंगी लगती है। तुहाडे भाषण नाल तुहाडे जो तुसी विचारां रखियां, तुसी किन्ना कु जज साहिबान दे उत्ते अपना असर किया, किन्ने कुछ स्रोते तुसी वस कीते, किन्नी की तुहाडी लै बजी रही, किन्ने किन्ने सोहने शब्द तुसी बोले, गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण किया। उन्हां सारियां गल्लां दे हिसाब ते किन्ने कु टाइम तुसी वो गल्लां आखियां, उहदे आधार ते जजमेंट होवेगी। बड़ा सोहना अपनी थां ते याद किया। इन्हां सिर्फ इन्ने मिनट लगातार बोलना कोई खालज दवाड़ा नहीं। मैं आप जी नूं सिर्फ ये दसना चाहना वा कि साडी लोड़ ये हुंदी है बोलण वाला जिहड़ा बंदा है वो तीन तरह नाल गल करे। तीन तरह नाल किस तरह? एक तो उसने शब्द जिहड़े आखने ने उन्हां शब्दों तो पता लगे कि वह बंदा बोलता पिया है और ठीक गल किहड़ी गल करता, क्योंकि सानू उहदे भावां दा पता उन्हां शब्दों तो लगदा है। दूजी गल, उहदा चेहरा सुत्ता होया ना होवे, ਉਹ ਇੰਜ नहीं भी जिवें उन्हें याद किया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ऐसा पढ़ता पिया ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ नहीं प्रभाव पैंदा। इस वास्ते लाजमी तौर ते तुसीं चेते रखो कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मैं उन्होंने आख्या सी, उन्होंने मेरी गल ना सुनी, मैं तो सदा ही चला रहांगा। इसका मतलब है सौ जान के लोग श्रोते जड़े ने, तुहाडी गल ग्रहण नहीं की जाएगी। जे किसी ने इत्थे हथ रख लिया, मैं जी तुहानू दसना पिया इस वेले नामधारी पंथ से बड़ा तूफान आया हुआ, बड़े सियाणे लोग पैदा हो रहे हैं, पता नहीं खड़े की होगा। ये सारिया गल्लां वालों आपां ध्यान देना। हथ साडे ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एक तकरीर कर जथेदारां दा टांगे, जथेदारां दा टांगे कहानियां लै पाओ ते बैठे रहो। लोग कहानियां सुनते हैं, जथेदारां दियां जथेदार कहानियां सुनाते हैं। बच्चों का सैशन चलते हैं, इन्हां दी भाषणां दा मुकाबला जिहड़ा वो सुनन वेखण नूं मिलिया। जिन्ने बच्चे इत्थे आए उन्हां चों छोटे बच्चे जिन्होंने इन्होंने जूनीयर ग्रुप का नाम दिता 15-16 की गिनती में सन, और जेड़े सीनियर ग्रुप के बच्चे आए वो कोई 7-8 के गेड़ में सन। सारिਆਂ ਨੂੰ सुनने का अवसर मिलिया और इस गल की खुशी हुई कि सारे ने ही अपने आप विच काफ़ी ध्यान दे के अपनियां गल्लां एकत्र कीतियां, गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1, 2, 3 ਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਸਫਲ ਯਤਨ ਸਨ, और सानू उम्मीद करनी चाहिए। और मैं उन्होंने सारे बच्चों ने बेनती करांगा कि वो निरा इत्थे आके इन्ना क मुकाबला करके इन्नी गल सुन के चुप ना कर जाया करन, बल्कि अपने मन के विचार जिहड़े ने उन्होंने पेश करने दलेरी हर थां उत्ते करया करन। इहदा लाभ सानू ये होवेगा कि सीधियां दस्तारां वाले हर खेत्र विच अपनी गल करन दे समर्थ होणगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਆਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਮਕਾਵੇ ਨਾ। ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਅਖੌਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਿਤਾਬ ਸਾਂਭੇ, ਕਿਤਾਬ ਕੌਮ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਵੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਹੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਯੁਵਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਵਿਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਵੇਖੇ ਘੜੀ, ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੜੀ, ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਉਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਨ ਗਿਆ ਰਣਬੀਰ ਚਲਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਜ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸਭੇ ਰੱਖ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਜਿਮੀ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਰਲ ਗਾਈਏ ਗੁਣ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੇ ਗੋਰੇ ਗੁਣ, ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੁਝ ਧਾਰੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 800 ਪੰਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਛਪਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਵਹਿਮੀ ਰਚਿਤ ਜਸ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਡਮੁੱਲੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਭਾਗ ਵਹਿਮੀ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ, ਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਹਿਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜਸ ਜੀਵਨ ਦਾ 4ਥਾ ਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਖਰੜੇ ਵਹਿਮੀ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੁੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ, ਭੋਂਦੂ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਸਤਨਾਜਾ, ਅੜਵੰਗੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਆਦਿ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸੁੱਥਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸਪਤਾਹਿਕ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸਨ 1967 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਸਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨੀ ਜਸ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਹਿਮੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੋਰਠ ਬੀਜਾ, ਪੰਜ ਨਿਰਣੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ, ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਚੋਰੇ ਸਭ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਬੰਸਾਵਲੀ। ਨੰਦੇੜੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਨੰਦੇੜੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਹੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਰ। ਵਹਿਮੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੰਦੇੜ ਨਰ ਨਾਟਕੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਅਣਛਪੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਣਛਪੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਪਣ ਛਪੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਜਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦੀਨ ਸਦਾ ਭੂਲੇ ਨ ਭੂਲੇ ਕਭੂ ਦੀਨਾਨਾਥ, दीनन की भूलों पर दीनानाथ झूला करें, भूल पर भूल चाहे भूल करे भूल भूल, दीनन की भूलों को दीनानाथ भूला करें। संत बिशन सिंह हिस्टोरीਅਨ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੇਵੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੁੱਕਾ, ਕੂਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ, ਬਾਗੀ ਕੁੱਕਾ ਤੇ ਅਣਖੀ ਮਸਤਾਨੇ। ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸੱਫਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਨ 1935 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨਮੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੁਸੱਵਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ 12 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟਾਈਟਲ ਆਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੇਖਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦਾ ਕੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਛਪੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਰਿਬੈਲਸ ਅਗੇਨਸਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ. ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਗਿਆਨੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਅਨਮੋਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੂੜ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੌ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਖਤਰਾ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਅਦੁੱਤੀ ਚੋਜ ਲਿਖੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ, 94 ਲੇਖ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆਦਿ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ 1945 ਤੋਂ
1953 ਤੱਕ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ, ਬਾਈਕਾਟ, ਮੌਜੀ ਠਾਕੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸ ਅੱਜਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਹਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਅੰਬ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲ, ਸਾਦਾ, ਸੰਖੇਪ, ਸਰਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਸੂਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 19 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਉੱਘੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨੋਟਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ 4 ਹਰਫ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੀਆ ਨੱਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀਆ ਨੱਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਲੇਖਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆ ਨੱਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖ ਲਾਂਗੀ। ਲੱਗੇਗਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਭਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 4 ਮਿੰਟ, 4.5 ਮਿੰਟ, ਪੌਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਸੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਵੇ ਤੇਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕੁਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਥ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਸ ਲੇਕ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ परमात्मा ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो आवाज आई ऐसी मांग गोविंद ते, टहल संतन की संग साधु का हरि नामा जप परम गत। साध संगत हरि नामा सतगुरां दी बख्शिश दे नाल यही जपिया जाता है। नाम राम कहण में भेद है, असी भी जपदे हां, लेकिन जदों सतगुरु जी या इन्हां दे बख्शे होए जाग लाउंदे हन तो राम जो है वो चल पैंदा है, और चलद्यां चलद्यां राम दा रूप हो जाता है। साध संगत मैनू बड़ी खुशी हुई है, और मेरे बड़ी देर की इच्छा सी कि सतगुरु जी चंडीगढ़ विच ऐसा कोई रचना ऐसा समागम करन, क्योंकि ये उत्तरी भारत का एक केंद्र है। और इत्थे जो नाम बीज संतोख सुहागा ये हाली ताई इस शहर दे विच इस उत्तरी भारत के केंद्र विच नाम वंडण वाला कोई महापुरुष नहीं आया। संसारक गल्लां करन वाले तो आउंदे रहे हन, और पार्टीबाजियां दी गल्लां करन वाले भी आउंदे रहे हन, लेकिन ईश्वर परमात्मा दे नाल जोड़न वाले सतगुरु जी अज आए हन। और दास नूं बड़ी भारी खुशी हुई है। साडी जो बरादरी है ऑल इंडिया रामगढ़िया सेंट्रल फेडरेशन, उस दे मुखी सेवक नाते दास सतगुरु जी दा वाल वाल करदाई और ऋणी है, जिन्हां ने बख्शिश करके साडे उत्ते किरपा करके दूरों दूरों संतां महात्मा संगतां नूं इत्थे बुला के सानू दर्शन दिते हन। मैं चंडीगढ़ की सारी संगत वालों आप जी का बहुत ही धन्नवाद करता हाँ। आपने सानू नवाजिया है। इस तरह अगों वास्ते भी बेनती करांगा कि आप जी किरपा करते रहोगे और नाम नू वंडदे रहोगे। इन्हां शब्दां दे नाल मैनू 4 मिनट का टाइम मिलिया सी। मैं दोबारा सतगुरु जी का और सारी साध संगत का संत महात्मा का धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
तेरी बिकार तेरी विचार गोज सब ध्यान माल पाए हर संग जाग करती मागेल शुभ वचन बोल गुण अमोल शुभ वचन बोल गुण शुभ वचन बोल गुण अमोल वचन बोल विकार दे तेरी विचार गुर शब्द ध्याय माल पाए हर संग रंग करती महाकेल 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 शुभ वचन शुभ वचन शुभ वचन बोल गुण अमोल सारा दुनिया देखिए
सब देखिए जी, सब देखिए जी, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए, देखिए जी, कान पे चला, कान पे चला, काट काट पूरन है अनवाता, सब देखिए जी, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए। देखिए देखिए जी, काट काट पूरन है अनवाता, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए। नीमा कर आवाज थोड़े देर उत्ते रखिया तो की करेगा आगे नहीं थोड़े देर उत्ते माइक रखिया तो उसको आवाज वाला की करेगा देखिए देखिए जी, सब देखिए, देखिए अनेक व्याकुल एक अनेक व्याकुल जब देखो तत सोई, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए, देखिए जी, कान पे चला, कान पे चला, काट काट पूजन है अलबाता, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए। देखिए 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 जी, सब देखिए, देखिए जी, सब देखिए। सब देखिए 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 सब देखिए 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 सब देखिए 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 जी, सब देखिए, देखिए जी, कान पे चला, कान पे चला, काट काट पूरन कान बीस तीरन, काट काट पूरन, कान बीस तीरन, काट काट पूरन, कान
ba pa ni ma ni ni ba ma re ni da ni da re ba pa ni da re da ni ba ma re da ni da ni da re ba pa ni da ni da re ba pa ni da ni da re ba pan ta nanak darsina jo das meena nanak darsina ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 nanak darsina nanak darsina baba ni ma ba ni da ni da ni ba ma re ma re da ni da re ba pa ni da ni da re ba pa ni da re ma re da ni ba ma re da ni da re ba pa ni ma ba ma pa ni da ma pa ni da ma pa ni da nanak darsina nanak darsina kyo jal meera nanak darsina ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 nanak darsina nanak darsina nanak darsina ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 darsina nanak darsina ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 ਨਾਨਕ ਦਰਸਲੀਨਾ 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 meena nanak darsina baba pa ni da Tani baba pa ni da tani baba pa ni da tani baba pa ni da baba pa ni da baba pa ni da ni baba pa ni pa re da re ni da re da ni da re da ni da mama re da ni da mama re da ni da re baba ni da ni da re baba ni da ni da re baba ni da nanak darsina nanak darsina ਦਰਸਲੀਨਾ nanak darsina nanak darsina